බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ ශෝක යෝජනා ඉදිරිපත් වෙන මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාගේම පවුල් වල ඥාතීන්ට සහ හිතවතුන්ට මගේ ශෝකය මම ඉස්සෙල්ලම ප්‍රකාශ කරලා මම ආරම්භ කරන්න කැමති මේ ශෝක යෝජනාවේ පළමුව ප්‍රොෆෙසර් තිස්ස විතාරණ ගරු හිටපු අමාත්‍යතුමා පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්න. ගරු තිස්ස විතාරණ අමාත්‍යතුමාත් මං හිතන්නේ එතුමාගේ පාසල් අධ්‍යාපනය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලැබපු අමාත්‍යවරයෙක්. ඉතින් මමත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ගියේ. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රොෆෙසර් තිස්ස විතාරණ වගේ පුද්ගලයෙක් මෙම රටට කරපු සේවය පිළිබඳව මම ගියපු පාසල වෙනුවෙන් උත් මම ඇත්තටම ඒක සතුටට පත්වන කාරණයක්. එතුමාගේ පාසලට මටත් යන්න ලැබීම පිළිබඳින් විශේෂයෙන්ම ගරු හිටපු අමාත්‍ය තිස්ස විතාරණ මහත්මයා පිළිබඳව මං හිතන්නේ මම දේශපාලනයට පැමිණෙන්න පෙර සිටම ගරු තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමා විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාවට මේ රට තුළ අවුරුදු 1948 ඉඳලා දෙමළ ජනතාවගේ මේ ජනවාර්ගික අර්බුදය පිළිබඳව එතුමා ඉතාමත්ම ප්‍රගතශීලී කෝණයකින් බලපු පුද්ගලයෙක්. ඉතින් තිස්ස විතාරණ මහත්මයාට මං හිතන්නේ APRC කමිටුවේ සභාපති ධූරයත් හිමි වුණා. මං හිතන්නේ APRC කමිටුවට දෙමළ පක්ෂවල නියෝජිතයන් නැතුව දකුණේ පක්ෂවල මතය සලකා බලන්න ඕන කියලා එවකට ජනාධිපතිවරයා එම කමිටුව පත් කරත් මේ APRC කමිටුව හරහා ඉතාමත්ම ප්‍රගතශීලී අදහස් ඉතාමත්ම හොඳ අදහස්. We had very positive ideas. It was a very progressive report. The APRC report that he was the chairman of the committee, he came up with a very progressive report. However, unfortunately, some of the content of that report were later not even, he was not even allowed to publish. වාර්තාවේ යම් යම් කරුණු එතුමා ඒ හදපු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නත් අවස්ථාවක් එතුමාට ඒවකට ලැබුණේ නැහැ. මොකද එවන් කටයුතු සිදු නොවී තිබුණා නම් එතුමා වගේ පුද්ගලයෙක්ගේ කරපු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා එම වාර්තාවට අනුව ඒකේ තිබ්බ රෙකමෙන්ඩ් කරපු දේවල් කරලා තිබ්බනම් අපිට අදටත් විසඳලා නැති තියෙන යම් යම් ප්‍රශ්න වලට අපිට උත්තර හොයාගන්න තිබෙ. ඉතින් එපමණක් නොමේ එතුමා මං හිතන්නේ මම පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණුවන් පස්සේ මටත් අවස්ථාව ලැබුණා 2020 සිට 24 දක්වා එතුමත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ එකට කටයුතු කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මං හිතන්නේ මට පෙර කතා කරපු ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බල මහත්මයාත් එම කාරණේ මතු කරලා තිබ්බා. මම හිතන්නේ එතුමා එපිඩෙමොලොජිස්ට් කෙනෙක් ප්‍රොෆෙෂනලි. ඉතින් එපිඩෙමොලොජිස්ට් හැටියට එතුමාට විශාල අත්දැකීම් රාශියක් තිබ්බා මෙම රෝග පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ෆෙක්ෂස් ඩිසීසස් පිළිබඳව එතුමාට විශාල අත්දැකීම් රාශියක් තිබුණා. මම හිතන්නේ එතුමාගේ දැනුම එම රජයේ සමයේදී එතුමාව හරියට එතුමාගේ දැනුම නැත්නම් එතුමාගෙන් මේ රටට කරගන්න පුළුවන් සේවය හරියට කරාද කියන එක පිළිබඳව ලබාගත්තද කියන එක පිළිබඳව විශාල සැකයක් තියෙනවා. හැබැයි එතුමා ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බල මන්ත්‍රීතුමා මට පෙර කිව්වා වගේම එතුමා බය වුණේ නැහැ. தமிழ் மக்களுடைய சடலங்களை எரிக்கும் பொழுது கோட்டாபய ராஜபக்சனுடைய ஆட்சி காலத்திலே பயமில்லாமல் அது தவறானது. அந்த அரசாங்கத்திலே நான் நிற்கின்றேன் அவர் தேசிய பட்டியலூடாகத்தான் பாராளுமன்றம் வந்திருந்தாலும் கூட பயமில்லாமல் இது தவறானது ஒரு விடயம். இதிலே விஞ்ஞான ரீதியான எந்த காரணமும் இஸ்லாமிய சகோதரருடைய ஜனாசாக்களை அடக்கம் செய்வதற்கு விஞ்ஞான ரீதியான எந்த காரணங்களும் இல்லை, இது தவறானது என்று சொல்லி துணிச்சலாக அந்த அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியிலே சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மூத்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டினுடைய ஒரு சிறந்த பிரஜையாகவும் அவர் இருந்தார். அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் அவர் பிரதித்துவப்படுத்திய அதே கட்சி தேசிய பட்டியலில் வந்திருந்தாலும் கூட அந்த நேரத்தில் இது பிழையானது என்று சொல்லி அவர் பின்வரிசையிலே அமர்ந்திருந்தார். அது மாத்திரமல்ல பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் PTA, when we wanted to repeal the PTA, Honorable Chairman, Honorable Sumandiran and I led a campaign where we collected signatures across the country. We traveled to 25 districts across the country. However, we got signatures from leading political leaders of political parties. So I had the privilege of going to Honorable Tissa Vitarana's house to get his signature. And had a very cordial discussion. I still remember
he highlighted the importance of repealing the PET. ඉතින් එතුමා ඒ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කරන්න ඕනේ, ඒක අහෝසි කරන්න ඕනේ, මේක වැරදි දෙයක් කියන එක එතුමා එවකට ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටියත් එතුමා මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරන්න ඕනේ කියලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අස්සන් තබන තරමට එතුමාගේ දේශපාලනය ඉතාමත්ම he was honest politician. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ගලපත්ති මහත්මයාත් මම හිතන්නේ නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ එතුමා මට අවස්ථා කීපයකදී හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම නැගෙනහිර පළාතේ දේශපාලනය කරන නිසා එතුමත් අපිත් එක්ක ඉතා හිතවත් කමින් ඕනකමින් වැඩ කරපු පුද්ගලයෙක්. එතුමා මම හිතන්නේ නැගෙනහිර ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන කල්ම නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට හිටියා. ඒ පළාත් සභාවේ කාලයේදීත් ඒ පළාත් සභාව හරිම ටර්බියුලන්ට් පළාත් සභාවක්. මොකද ඒකේ යම් කාලයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මහමැති කෙනෙක් හිටියා. ඊට පස්සේ පළාත් සභාවේ මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ මහමැති කෙනෙක් හිටියා. එවකට TNA එකේ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අමාත්‍යාංශ දැරුවා. එවන් තත්වයක් යටතේදී මම හිතන්නේ එතුමා ඒ සේවාව හරි ආකාරයෙන් කරා කියන එක තමයි මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. அதே போல தான் மிக முக்கியமாக எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய ஒரு மூத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனகசபை ஐயாவை பற்றியும் அவருடைய குடும்பத்தினர் இன்று இந்த சபையிலே இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நாங்கள் சந்தித்திருந்தோம். இந்த பாராளுமன்றத்திலையும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். உண்மையிலே இந்த கனகசபை ஐயாவை பற்றி நாங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் அவர் என்னுடைய நான் வசிக்கும் கிராமம் களுவாஞ்சிக்குடி, அதுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் கழுதாவலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற ஒருவர். அவர் 2004ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர். அவர் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில் நான் நினைக்கிறேன் 2004ஆம் ஆண்டு அந்த தேர்தலிலே இந்த தேர்தல் விருப்பு வாக்கு முறை, அதாவது preferential சிஸ்டம் வந்த காலப்பகுதியிலே இருந்து கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் வரைக்கும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துடைய வரலாறிலே அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகளை எடுத்தென்ற அந்த ரெக்கார்ட், அந்த பெருமை அவருக்கு தான் சேர்ந்தது. இது 2004ஆம் ஆண்டு, அதனை தொடர்ந்து 2010, 15, 20 இந்த அனைத்து தேர்தலிலும், இந்த 3 தேர்தலிலேயும் அவருக்கு கிடைத்த அந்த வாக்குகளை வேறு எவராலையும் எட்ட முடியாமல் இருந்தது. உண்மையிலே அது ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம். அதோடு சேர்த்து சொல்ல வேண்டும், அவர் நான் அறிந்த வயதிலே 2004ஆம் ஆண்டு அந்த பாராளுமன்ற தேர்தலை வெற்றி பெற்று வந்த முதலாவது தேதியிலே அவர் சொல்லியிருந்தார், இதுக்கு மேலே நான் தேர்தலிலே போட்டி போட மாட்டேன், இது என்னுடைய நான் தேர்தலிலே போட்டி போடும் இறுதி தேர்தல் என்று சொல்லியிருந்தார். அவர் பலர் அப்படி சொல்லுவார்கள், தேர்தல் காலத்திலே சொல்லுவார்கள். ஆனால் அதுக்கு பிறகு அதை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டார். ஆனால் அவர் சொன்னது போலவே அவர் ஒரே ஒரு தேர்தல் தான் கேட்டிருந்தார். இந்த 2004ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் ஒரு வரலாற்று சாதனையை படைத்து அதுக்கு பிறகு அவர் எந்த ஒரு தேர்தலிலும் அவர் போட்டி போடவில்லை. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய பின்னணியை பற்றி அவர் படித்த இடங்கள், அவர் சென்ற இடங்கள், அவர் பல நாடுகளுக்கு சென்றதால் இவ்வாறான பல விடயங்களை இன்று சபையிலே பலர் பேசியிருந்தார். ஆனால் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம், அவரும் 3 மொழியிலேயும் பேசக்கூடிய ஒருவர். நான் நினைக்கிறேன் இந்த சபையிலே இந்த சபாநாயகருடைய குழுவிலே சபாநாயகரோ பிரதி சபாநாயகரோ இல்லாவிட்டால் குழுக்களின் தவிசாளரோ இல்லாத நேரத்திலே இந்த சபைக்கு தலைமை தாங்கும் பொறுப்பை வழங்குகிறவர்களே மிக பிரபலியமாக அவர் இருந்ததாக பேசப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அவர் 3 மொழியிலே பேசக்கூடியவர். அந்த ஆசனத்திலே இருந்து இந்த சபையை வழிநடத்தும் பொறுப்பை மிக சிறப்பாக செய்தவர் என்றதையும் குறிப்பிட வேண்டும். மிக முக்கியமாக அவர் செய்த சில விடயங்களை சொல்லாமல் விட்டாலும் அது நான் நினைக்கின்றேன் அவருக்கு செய்யும் ஒரு அநீதியாக இருக்கும். மிக முக்கியமாக அவர் செய்த சில விடயங்களிலே ஒரு சில விடயங்களை நான் குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அவர் களுவாஞ்சிக்குடி ஆதார வைத்தியசாலையை ஒரு பிராந்திய வைத்தியசாலையாக தர முயற்சிறதுக்கு பல நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தார். அதே போல தான் ஒரு ஃபேக்கல்டி ஆஃப் மெடிசின் கிழக்கு மாகாணத்திலே உருவாக்குறதுக்கு அவருடைய பணிகள் இருந்திருக்கின்றது ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியிலே. அது மாத்திரமல்ல, களுவாஞ்சிக்குடியிலே தற்பொழுது இருக்கும் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஒரு 100 மில்லியன் ஒதுக்கீட்டிலே யுஎஸ்ஏடுடன் தொடர்பெடுத்து அந்த ப்ரொஜெக்டை நடைமுறையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதே போல தான் பேட்டிக்லோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு தேவையான காணிகளை அவர் எடுத்து தந்திருக்கிறார். இதையும் விட மிக முக்கியமாக இன்றும்
புதிய எம்ஆர்ஐ மெஷின் வேணும். 2004ஆம் ஆண்டு நாங்கள் 20 ஆண்டுகள் கடந்தும் புதிதாக எம்ஆர்ஐ மெஷின் வைத்தியசாலைக்கு வேணும் என்ற நிலப்பாட்டிலே நாங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த காலப்பகுதியிலே மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையிலே தேவைப்பட்ட ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் ஒன்றை பெற்று தருவதற்கு அவருடைய முயற்சியில் இருந்திருக்கு. இது சுகாதார அமைச்சராக நிமல் சிறிபால டிசில்வா அவர்கள் இருந்த காலப்பகுதியிலே அது ஒரு நிகழ்வொன்றை நடத்து என்றால் இன்று பலருடைய முயற்சிகளால் கொண்டு வரப்படுற விடயங்களுக்கு பலர் உரிமை கோருவார்கள். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் அவருடைய முயற்சி இதில் எந்த அளவு தூரம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது சம்பந்தமாக அமைச்சினுடைய ஒரு செருமனி ஒன்றை வைத்து ஒரு நிகழ்வொன்றை வைத்து தான் அது கையளிக்கப்பட்டிருக்கு. நான் நினைக்கின்றேன் இன்னும் அவருடைய சேவைகளை பற்றி அவர் இந்த மாவட்டத்தில் செய்த பல விடயங்களை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் இன்னும் எத்தனையோ விடயங்களை பேசலாம். அவருக்கு இந்த அவருடைய செயல் திறமை எங்களுடைய நாட்டுக்குள்ளே மாத்திரமல்ல சர்வதேச ரீதியாகவும் அவருடைய திறமைகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்திருக்கு. அவர் 29 வயதிலே அமெரிக்காவிலே ஒரு விசேட பயிற்சி ஒன்றை பெற்றிருக்கின்றார். அதே போலத்தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சியை பிரதித்துவப்படுத்தி அவர் பல சர்வதேச விவகாரங்களிலும் அவர் பல நாடுகளுக்கு சென்று அவர் பல விடயங்களை செய்திருக்கிறார். அதே போலதான் அவர் சென்ற சில நாடுகள் பார்த்தால் பிரித்தானியா, சுவிட்சர்லாந்து, பிரான்ஸ், ஜெனீவா, நெதர்லாண்ட்ஸ், நோர்வே, இந்தியா பல நாடுகளுக்கு அரசியல் ரீதியாக சென்றிருக்கிறார். அதே போலத்தான் அவர் இன்று பலர் அரசியலுக்கு வருபவர்கள் தங்களுடைய அரசியலே ஒரு துறையாக வைத்து வருவார்கள். அவர் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு விவசாயத்துறையிலே ஒரு சிறந்த உயர்நிலையை அடைந்த ஒரு அரச ஊழியர் என்றதின் அடிப்படையில் அவருடைய அந்த அரச கடமையிலேயும் கூட அவர் அமெரிக்கா, தாய்லாந்து, இந்தியா, பிலிப்பீன்ஸ் போன்ற பல நாடுகளிலே பல ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்களை செய்திருக்கிறார். இறுதியாக ஒரே ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிக்கலாம் நினைக்கின்றேன். நான் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே போட்டி போடுவதாக முடிவெடுத்த பொழுது அவரை நான் சந்தித்திருந்தேன். அவர் என்னை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றதை அவர் சொல்லியிருந்தார். அது சொன்ன பொழுது சொல்லியிருந்தார் தான் தேர்தலிலே போட்ட பொழுது கழுதாவளை நான் களுவாஞ்சிக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர், அவர் கழுதாவளை கிராமத்தை சேர்ந்தவர். களுவாஞ்சிக்குடி கிராமம் தனக்கு முழுமையாக தனக்கு ஆதரவு அளித்தது போல கழுதாவளை கிராமம் முழுமையாக உங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்ற வார்த்தை அவரை நான் தனியாக சந்தித்ததை சொல்லியிருந்தார். அதே போலதான் பல சந்தர்ப்பங்களிலே கட்சிக்குள்ளே இருக்கும் பல விடயங்கள் சம்பந்தமாக அவருடைய ஆலோசனை பெற்றிருந்தேன். அவர் தேர்தல் அரசியலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தாலும் கூட எங்களுக்கு ஆலோசனை தேவைப்படும் பொழுதும் எப்பொழுதும் அந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கு எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் அந்த ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார். அது மாத்திரமல்ல இந்த பல சேவைகளை அவர் இந்த மாவட்டத்துக்கு வழங்கியதை நான் சொல்லியிருந்தேன். அதை அவர் செய்யக்கூடிய அவர் அதை எப்படி செய்திருப்பார் என்றது 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து 10ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்குள்ளே நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு 14 வயது 15 வயது அந்த காலப்பகுதி அதை எப்படி செய்திருப்பார்ன்றது நான் நேரடியாக ஒரு உதாரணத்தினூடாக கண்டனா. நான் நினைக்கிறேன் காலேஜ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் ட்ரைனிங், அதாவது ஆசிரியர் காலேஜ் ஆஃப் ட்ரைனிங் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ்லேயே ஒரு பிரச்சனை வந்த பொழுது அவர் என்னை சந்திக்க வந்திருந்தார். ஒரு சில ஆசிரியர்களை அழைத்து வந்திருந்தார். அவர் உண்மையிலே வரும் பொழுது என்னை சந்தித்த பொழுது சில ஆவணங்களை கொண்டிருந்தார். அந்த ஆவணங்களை வாசித்த பொழுது ஒரு 5 நிமிடத்துக்குள்ளே அந்த பிரச்சனை என்னன்றது எனக்கு விளங்குற அளவுக்கு அவருடைய அந்த ஆவணம் இருந்தது. அந்த ஆவணத்தை வாசித்து போட்டு அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யலாம் என்றதையும் அவராக சொன்னார். தம்பி, நீங்கள் இன்னாருக்கு கால் பண்ணுங்க, அவரிடம் இதை சொல்லுங்கள். அவர் சொன்னது போலே நான் கால் பண்ணியிருந்தேன், அதே மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் சொன்ன பதிலை அவருக்கு சொன்னது பிற்பாடு அவர் இன்னொரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தார், அதையும் நான் அதே மாதிரி செய்திருந்தேன். நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய மகன் சகோதரர் கிரி அவர்கள் இந்த சபையில் இருக்கின்றார். அவரும் என்னை அழைத்து அவருடன் இணைந்து தான் என்னிடம் வந்திருந்தார். அந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனை இப்படி இதை ஆங்கிலத்தில் தான் யூ ஹேவ் டு டீல் வித் இட் லைக் திஸ் தம்பி என்று சொன்னார். அதே போல் ஐ டெல்ட் வித் இட் அண்ட் ஐ திங்க் வி வர் ஏபிள் டு ரிசால்வ் தட் இஷ்யூ. அந்த பிரச்சனையை எங்களால் முடிக்கக்கூடியதாக. அது ஒரு சிறிய ஒரு உதாரணம். அந்த நகர்வுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இவர் யூஎஸ்ல இருந்து ஃபண்டிங் எடுக்கிற அளவுக்கு எப்படி இவர் செயல்பட்டிருப்பார் என்றது உண்மையிலே எனக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம். உண்மையிலே அவருடைய தமிழ் தேசிய அரசியலிலே அவருடைய பங்களிப்பை பற்றி இன்னும் பலர் பேசியிருந்தபடியினாலே அதை பற்றி நான் மீண்டும் பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. மீண்டும் ஒரு முறை அவருடைய இழப்பு எங்களுடைய மண்ணுக்கும் எங்களுடைய மக்களுக்கும் எங்களுடைய கட்சிக்கும் ஒரு பாரிய இழப்பாகவே அமையும், ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகவே அமையும் என்றதையும் சொல்லி என்னுடைய இந்த உரையை நான் முடிவு செய்துகின்றேன். நன்றி.